Chief Minister Ms. Jayalalitha announces the historic decision to release from jail the 7 convicts of former Prime Minister Rajiv Gandhi assassination case. Mother of Per Arivalan calls on Chief Minister Ms. Jayalalitha to express her gratitude. Political leaders, advocates, social activists and Tamilians across the world hail Ms. Jayalalitha for her historic, humane and bold decision. The news in detail. A cabinet meeting headed by Chief Minister Ms. Jayalalitha was held in the State Secretariat in Chennai today. The Tamil Nadu government, at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Ms. Jayalalitha, took a historic decision today to release from jail 7 people convicted for killing former Prime Minister Rajiv Gandhi, including Santhan, Murugan, Per Arivalan and Nalini. Chief Minister Ms. Jayalalitha announced it in the Tamil Nadu Legislative Assembly today. She said that this decision of the Tamil Nadu government will be forwarded immediately to the Union government. Ms. Jayalalitha categorically stated in the Tamil Nadu Legislative Assembly that if the central government does not declare its decision within 3 days and created any delay, the state government, by invoking the powers vested to it under the Constitution and as per the cabinet decision, would release the 7 convicted persons. Chief Minister Ms. Jayalalitha read a statement today in the Tamil Nadu Legislative Assembly under Assembly Rule 110. Chief Minister Ms. Jayalalitha listed the various efforts taken by her to commute the death sentence awarded to Santhan, Murugan and Per Arivalan, convicted for the murder of former Prime Minister Rajiv Gandhi, to life imprisonment. Chief Minister Ms. Jayalalitha also brought to light the double standards adopted by DMK leader Karunanidhi on this issue. The Supreme Court yesterday commuted the death sentence of 3 convicts, including Santhan, Murugan and Per Arivalan, for killing former Prime Minister Rajiv Gandhi, to life in prison. Chief Minister Ms. Jayalalitha announced that the cabinet had decided to release Santhan, Murugan, Per Arivalan and another 4 persons, including Nalini, Robert Pius, Jayakumar and Ravichandran, who are already serving life sentences. Amidst roaring applause and cheering of the MLAs, Chief Minister Ms. Jayalalitha announced that the central government would immediately be informed of this decision of the Tamil Nadu cabinet. If the central government does not announce its decision within 3 days and create any delay, Chief Minister Ms. Jayalalitha said that the state government would, on the basis of the authority conferred on it, release all the 7 persons from prison. முன்னாள் பாரத பிரதமர் திரு ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் 21/5/1991 அன்று ஸ்ரீபெரும்புதூரில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வந்தபோது படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்த கொலை குறித்த வழக்கு பூந்தமல்லி தடா நீதிமன்றத்தில் விசாரணை செய்யப்பட்டு குற்றம் சாட்டப்பட்ட 26 பேருக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. தடா நீதிமன்ற தீர்ப்பினை எதிர்த்து குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தனர். இதனை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் நளினி, ஸ்ரீஹரன் என்கிற முருகன், சுதேந்திர ராஜா என்கிற சாந்தன், பேரறிவாளன் என்கிற அறிவு ஆகிய 4 பேரின் தூக்கு தண்டனையை உறுதி செய்தும் 3 பேரின் தூக்கு தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறைத்தும் மீதமுள்ள 19 பேரை விடுதலை செய்தும் தீர்ப்பளித்தது. இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட 4 நபர்களும் உச்சநீதிமன்றத்தில் மறு ஆய்வு மனு தாக்கல் செய்தனர். இந்த மறு ஆய்வு மனுவினை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் அதனை தள்ளுபடி செய்து 8/10/1999 அன்று தீர்ப்பளித்தது. இதனைத் தொடர்ந்து மேற்கண்ட தூக்கு தண்டனை கைதிகள் மேதகு தமிழக ஆளுநர் அவர்களுக்கு 17/10/1999 அன்று கருணை மனுக்களை சமர்ப்பித்தார்கள். இந்த கருணை மனுக்கள் 27/10/1999 அன்று மேதகு தமிழக ஆளுநர் அவர்களால் நிராகரிக்கப்பட்டன. மேதகு தமிழக ஆளுநர் அவர்களின் ஆணையினை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தூக்கு தண்டனை கைதிகளால் வழக்குகள் தொடுக்கப்பட்டன. இவற்றை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மனுதாரர்கள் தொடுத்த வழக்குகளை ஏற்று கருணை மனுக்களை நிராகரித்த மேதகு ஆளுநரின் ஆணையை தள்ளுபடி செய்ததோடு அமைச்சரவையின் ஆலோசனையை பெற்று
புதிய ஆணை பிறப்பிக்குமாறு மேதகு ஆளுநருக்கு 25/11/1999 அன்று உத்தரவு பிறப்பித்தது. சென்னை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி அன்றைய முதலமைச்சர் திரு மு. கருணாநிதி தலைமையில் 19/4/2000 அன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் கீழ்கண்ட முடிவு எடுக்கப்பட்டது. தூக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்ட 4 கைதிகளில் ஒருவரான நளினியின் பெண் குழந்தை அனாதையாகிவிடும் என்று முதலமைச்சர் அவர்கள் தெரிவித்த கருத்திற்கிணங்க நளினி ஒருவருக்கு மட்டும் கருணை காட்டி மரண தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்கலாம் என்றும் மற்றவர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்களது கருணை மனுக்களை நிராகரிக்கலாம் என்றும் ஆளுநருக்கு ஆலோசனை வழங்க அமைச்சரவை முடிவெடுத்தது. திரு கருணாநிதி தலைமையிலான அமைச்சரவையின் முடிவில் மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் 21/4/2000 அன்று ஒப்புதல் அளித்தார். அதன்படி தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட 4 நபர்களில் சாந்தன், முருகன், பேரறிவாளன் ஆகியோரது தூக்கு தண்டனை உறுதி செய்யப்பட்டது. நளினியின் தூக்கு தண்டனை ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்கப்பட்டது. திரு கருணாநிதி தலைமையிலான அமைச்சரவை முடிவினால் பாதிக்கப்பட்ட சாந்தன், முருகன் மற்றும் பேரறிவாளன் ஆகிய 3 பேரும் மேதகு குடியரசுத் தலைவருக்கு கருணை மனுக்களை அளித்தனர். இந்த கருணை மனுக்களை 28/4/2000 நாளிட்ட கடிதத்தின் வாயிலாக தமிழ்நாடு அரசு மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைத்தது. 28/4/2000 அன்று தமிழக அரசால் மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட கடிதத்தின் மீது 11 ஆண்டுகளாக எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. பின்னர் 12/8/2011 நாளிட்ட கடிதத்தின் மூலம் மேதகு இந்திய குடியரசுத் தலைவர் இந்த கருணை மனுக்களை நிராகரித்து உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிவித்த மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் இந்த தகவலை மேற்கண்ட கைதிகளுக்கு தெரியப்படுத்துமாறு தமிழக அரசை கேட்டுக்கொண்டது. இதன் அடிப்படையில் இந்த கடிதத்தின் விவரம் சம்பந்தப்பட்ட கைதிகளுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த சூழ்நிலையில் பேரறிவாளன், சாந்தன் மற்றும் முருகன் ஆகிய 3 பேரையும் தூக்கு தண்டனையிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் எழுந்தன. பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் பல்வேறு அமைப்புகளும் இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தின. தனது மகன் பேரறிவாளனை விடுவிக்குமாறு அவரது தாய் திருமதி அற்புதம் அம்மாள் அவர்கள் என்னை கடிதம் வாயிலாக கேட்டுக்கொண்டார். மேற்படி 3 தூக்கு தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்க முடியாது என்று தனது தலைமையில் நடந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவெடுத்த முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு கருணாநிதியும் சட்ட நுணுக்கங்களை ஆராயாமல் இவர்களை காப்பாற்ற நான் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பத்திரிகைகள் வாயிலாக வேண்டுகோள் விடுத்தார். 29/8/2011 அன்று நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை கூட்டத்தில் திரு கருணாநிதியின் இரட்டை வேடத்தை நான் தோலுரித்து காட்டினேன். மேலும் உச்சநீதிமன்றத்தால் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மேதகு ஆளுநரோ அல்லது மேதகு குடியரசுத் தலைவரோதான் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின்படி மன்னிப்பு அளிக்க முடியும் என்பதையும் இவர்களுக்கு மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் மன்னிப்பு அளிக்க வேண்டும் என கருதப்பட்டிருந்தால் 2000ஆம் ஆண்டு அன்றைய முதலமைச்சர் திரு கருணாநிதி தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில்தான் அதற்கான முடிவு எடுத்திருக்க முடியும், எடுத்திருக்க வேண்டும் என்பதையும் அமைச்சரவையின் அறிவுரைப்படி மேதகு ஆளுநர் அவர்களால் பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட 3 கருணை மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டு பின்னர் மேதகு குடியரசுத் தலைவர் அவர்களாலும் 3 கருணை மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்வதற்கோ நிறுத்தி வைப்பதற்கோ மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்பதையும் எடுத்து கூறினேன். அதாவது மேதகு குடியரசுத் தலைவர் அவர்களால் கருணை மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்ட நிலையில் மீண்டும் அதே பொருள் தொடர்பான கருணை மனுவை மாநில ஆளுநர் பரிசீலிக்க வேண்டும் என மாநில அரசு கோர முடியாது என 1991ஆம் ஆண்டே மத்திய அரசு தெளிவுரை வழங்கியுள்ளதையும் எடுத்து கூறினேன். இந்திய அரசமைப்பு சட்ட பிரிவு கூறு 257 உட்பிரிவு 1 படி
கருணை மனு இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் பிரிவு கூறு 72 கீழ் குடியரசுத் தலைவரால் நிராகரிக்கப்பட்ட பின் அதே பிரச்சனையை மாநில ஆளுநர் இந்திய அரசமைப்பு சட்ட பிரிவு கூறு 161 படி எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்றும் மீண்டும் குடியரசுத் தலைவர்தான் கருணை மனுவை மறுபரிசீலனை செய்ய இயலும் என்றும் மத்திய அரசு உத்தரவிட்டிருந்ததையும் சுட்டிக்காட்டினேன். இந்திய அரசமைப்பு சட்டப்படி எனது அரசின் இயலாமையை சுட்டிக்காட்டிய நான் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காண வேண்டும் என்ற நோக்கில் தமிழக மக்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் எனக்கு வரப்பெற்ற பல்வேறு கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் தமிழக மக்களின் உணர்வுகளுக்கும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சிகளின் கருத்துகளுக்கும் மதிப்பளிக்கும் வகையில் திருவாளர்கள் சுதேந்திர ராஜா என்கிற சாந்தன், ஸ்ரீஹரன் என்கிற முருகன் மற்றும் பேரறிவாளன் என்கிற அறிவு ஆகியோரின் கருணை மனுக்களை மறுபரிசீலனை செய்து அவர்களின் மரண தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மேதகு இந்திய குடியரசுத் தலைவரை தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறது என்னும் தீர்மானத்தினை தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவையில் நானே முன்மொழிந்தேன். என்னால் முன்மொழியப்பட்ட இந்த தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டு மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இந்த தீர்மானத்தின் மீது 2.5 ஆண்டுகளாக மத்திய அரசு எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவையால் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்ட இந்த தீர்மானம் மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு 1.5 ஆண்டுகள் வரை, அதாவது மார்ச் 2013 வரை மத்திய காங்கிரஸ் கூட்டணி அரசில் திமுக அங்கம் வகித்தது. இதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு திரு கருணாநிதி மத்திய அரசை வலியுறுத்தினாரா? இல்லை, வலியுறுத்தவில்லை. மத்திய அரசும் அதனை தாங்கி பிடித்திருந்த திரு கருணாநிதியும் எந்த நடவடிக்கையையும் எடுக்க மாட்டார்கள் என்று தெரிந்த திருவாளர்கள் சாந்தன், ஸ்ரீஹரன் மற்றும் பேரறிவாளன் ஆகியோர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்தனர். இந்த மனுக்களில் தங்களுடைய கருணை மனுக்கள் மீது முடிவெடுக்க 11 ஆண்டு கால தாமதம் ஏற்பட்டதை கருத்தில் கொண்டும் கடந்த 23 ஆண்டுகளாக சிறையில் இருப்பதை கருத்தில் கொண்டும் தூக்கு தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்க வேண்டும் என்றும் கோரியிருந்தனர். பின்னர் இந்த வழக்குகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலிருந்து உச்சநீதிமன்றத்திற்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டன. இது குறித்த விசாரணை உச்சநீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற போது இவர்களின் தூக்கு தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்க கூடாது என்று மத்திய காங்கிரஸ் கூட்டணி அரசின் சார்பில் ஆஜரான மத்திய தலைமை வழக்குரைஞர் எடுத்துரைத்தார். இருப்பினும் இந்த மனுக்களை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் மனுதாரர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று அவர்களுடைய தூக்கு தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறைத்து 18/2/2014 அன்று தீர்ப்பளித்ததோடு ஆயுள் தண்டனை என்பது வாழ்நாள் முழுவதும் சிறைவாசம் என்றும், எனினும் குற்ற விசாரணை முறை சட்டம் பிரிவு 432 மற்றும் 433A படி அரசெடுக்கும் தண்டனை மாற்றுதல் அல்லது தள்ளுபடி செய்தல் நடவடிக்கைக்கு உட்பட்டது என்றும் தெரிவித்துள்ளது. உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு வெளிவந்தவுடன் இது குறித்து உடனடியாக நான் விரிவாக விவாதித்தேன். இந்த விரிவான விவாதத்திற்கு பின் இன்று 19/2/2014 காலை எனது தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் திருவாளர்கள் சுதேந்திர ராஜா என்கிற சாந்தன், ஸ்ரீஹரன் என்கிற முருகன் மற்றும் பேரறிவாளன் என்கிற அறிவு ஆகியோர் 23 ஆண்டுகளாக சிறைச்சாலையில் இருந்து வருவதை கருத்தில் கொண்டு குற்ற விசாரணை முறை சட்டம் 432 மாநில அரசுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் அவர்களை உடனடியாக விடுதலை செய்யலாம் என முடிவு செய்யப்பட்டது.
அவர்களை உடனடியாக விடுதலை செய்யலாம் என முடிவு செய்யப்பட்டது. இதே போன்று ஏற்கனவே ஆயுள் கைதியாக 23 ஆண்டுகளாக சிறையில் இருக்கும் திருமதி நளினி, ராபர்ட் பயஸ், ஜெயக்குமார் மற்றும் ரவிச்சந்திரன் ஆகியோரையும் விடுதலை செய்யலாம் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டது. இருப்பினும் இந்த வழக்கு மத்திய புலனாய்வு அமைப்பினால் புலனாய்வு செய்யப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் தடா நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு தண்டனை வழங்கப்பட்டதால் குற்ற விசாரணை முறை சட்டம் 435 படி தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் முடிவு குறித்து மத்திய அரசுடன் கலந்தாலோசிக்கப்பட வேண்டும். எனவே மத்திய அரசின் கருத்தினை பெறும் வகையில் திருவாளர்கள் சுதேந்திர ராஜா என்கிற சாந்தன், ஸ்ரீஹரன் என்கிற முருகன், பேரறிவாளன் என்கிற அறிவு, திருமதி நளினி, ராபர்ட் பயஸ், ஜெயக்குமார் மற்றும் ரவிச்சந்திரன் ஆகிய 7 பேரையும் விடுதலை செய்யாம் என்ற தமிழ்நாடு அமைச்சரவையின் முடிவு மத்திய அரசுக்கு உடனடியாக அனுப்பி வைக்கப்படும். மத்திய அரசு 3 நாட்களுக்குள் தனது கருத்தினை தெரிவிக்காமல் காலம் தாழ்த்தினால் மாநில அரசுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவின்படி திருவாளர்கள் சுதேந்திர ராஜா என்கிற சாந்தன், ஸ்ரீஹரன் என்கிற முருகன், பேரறிவாளன் என்கிற அறிவு, திருமதி நளினி, ராபர்ட் பயஸ், ஜெயக்குமார் மற்றும் ரவிச்சந்திரன் ஆகியோர் விடுவிக்கப்படுவார்கள் என்பதை இந்த மாமன்றத்திற்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Leaders of various political parties have thanked and hailed the historic decision of the cabinet headed by Tamil Nadu Chief Minister Ms. Jayalalitha to release 7 people, including Murugan, Santhan, Perarivalan and Nalini, who were held guilty in the murder of former Prime Minister Rajiv Gandhi and are imprisoned. Perarivalanudaiya தாயார் அற்புதம்மாள் கனவிலே கூட நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு அற்புதம் இன்றைக்கு நடந்திருக்கிறது. அந்த அற்புதத்தை நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கிற மிகப்பெரிய வரலாற்று சாதனையாளர் நம்முடைய தமிழகத்து முதலமைச்சர் டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மா. ஒன்றே செய்வேன், அதை நன்றே செய்வேன், உறுதியாக செய்வேன் என்று சொன்ன கொள்கையை, அந்த உறுதியை இன்றைக்கு நிறைவேற்றி தந்திருக்கிற இந்த பேராற்றலை தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் வாழும் வரை வாழ்த்தும், பாராட்டும், நன்றி கூறும். A dynamic, bold, intelligent leader alone can take such a decisive decision. வேறு எந்த ஒரு தலைவராலும் இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாது என்பது தெளிவாகிறது. அது மட்டுமல்லாமல் 3 தினத்திற்குள் மத்திய அரசு நாங்கள் பரிந்துரைப்பதற்கு செவிசாய்க்காவிட்டால் அவர்களை விடுதலை செய்வது உறுதி என்று சொல்கின்ற ஒரு திறமை வாய்ந்த, நிர்வாக திறமை வாய்ந்த, that is why I called so only one chief minister in the entire country who can become the prime minister of the country என்று சொல்வதற்கு காரணம் முடிவுகள் எடுக்க தெரிய வேண்டும். மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் இங்கே அறிவித்திருப்பதை உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய தமிழ் சமுதாயம் பாராட்டிக் கொண்டிருக்கின்றது, வரவேற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். உறுதியான அமைச்சரவை கூடி நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய ஒரு முதல்வர் தான் இந்திய நாட்டினுடைய பாரத பிரதமராக வர வேண்டும் என்பதற்கு இது அடிக்கல்லாக அமைந்திருக்கிறது என்பதனை கூறி நான் இதை ஆதரித்து அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஏற்கனவே தண்டனை பெற்றிருக்கிற 4 பேருக்கும் சேர்த்து 7 பேரையும் விடுதலை செய்திருப்பது மிகுந்த பாராட்டுதலுக்குரியது என்பதை இந்த நேரத்திலே இங்கே நான் குறிப்பிட்டு காட்ட விரும்புகிறேன். மத்திய அரசு ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் அவர்கள் விடுதலை செய்வது உறுதி என்கிற அந்த உறுதியோடு இங்கே முன்மொழிந்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிற இந்த அறிவிப்பினை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பிலே வரவேற்று அமைகிறேன். மாண்புமிகு புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் இந்த தமிழகத்தினுடைய சட்டமன்ற வரலாற்றில் இதுவரை எந்த முதலமைச்சரும் செய்துவிட முடியாத சாதனையை, ஒரு வரலாற்று தீர்ப்பை, ஒரு வரலாற்று விடுதலையை இன்று சட்டமன்றத்தில் அறிவித்திருக்கிறார்கள். உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பினுடைய மை காயும் முன், உலரும் முன் நம்முடைய முதல்வர் புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்களுடைய கருணை கரங்கள், அன்பு கரங்கள் அந்த உயிரை மீட்பதற்கு நீண்டிருப்பது என்பதுதான் தமிழ் சமூகம்
காலம் உள்ளவரை தொடர்ந்து புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்களுடைய இந்த அறிவிப்பை பற்றி வணங்குவார்கள். உடனடியாக இங்கிருந்து சட்ட வல்லுநர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு அழைத்து பேசி இதற்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று நேற்று பூரா இங்கே சட்டமன்றத்தில் நமது செக்ரட்டரியேட் இருந்து அதை பூரா செய்து உண்மையிலேயே எப்படி இந்த தமிழ் மக்களுடைய உணர்வை மதிக்கப்பட வேண்டும், இந்த தமிழ் மக்களை என்ன நினைக்கிறார்களோ அதை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று மாண்பு முதல்வர்கள் செய்திருப்பது எங்களது அகில இந்திய ஃபார்வர்ட் பிளாக் மனமாற பாராட்டி மாண்பு முதல்வர்கள் நீண்ட ஆயுளோடு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். 24 மணி நேரத்திற்குள்ளாக நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் அமைச்சரவையை கூட்டி அவர்கள் அத்துணை பேரையும் விடுதலை செய்தே தீருவது என்ற ஒரு நல்ல தீர்மானத்தை இயற்றிருக்கின்றார்கள். மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் சார்பாக இதை நான் மனமாற வரவேற்கின்றேன். Arpudammal, the mother of Perarivalan, one of the 7 convicts in the Rajiv Gandhi assassination case, called on Chief Minister Ms. Jayalalitha at the State Secretariat in Chennai and conveyed her gratitude for taking steps which would lead to their release. Arpudammal met Ms. Jayalalitha and expressed her gratitude tearfully for taking steps to release the 7 convicts, including Perarivalan, in the Rajiv Gandhi assassination case. During the meet, she thanked the Chief Minister for understanding the feelings of a mother. She added that all these days she feared if she would see her son, but now she was relieved of that fear. After the meet, Arpudammal, who spoke to the media, said that the Chief Minister had taken a decision of historic importance. கனவு போல இப்ப நான் முதல்வர் அம்மாவை சந்திச்சுட்டு இங்க வந்து நிக்கிறேன். நான் போனவன என்ன அறியாம எனக்கு அழுக வந்தது. என் மகன் எனக்கு கிடைப்பானா அப்படின்ற ஏக்கத்துல இருந்தம்மா அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அவங்க வந்து என் கையை பிடிச்சிட்டு அழாதீங்க அழாதீங்க தான் நல்லது நடந்துடுச்சு இல்லை அழுவாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்படி ஒரு வார்த்தையை நான் முதல்வர் வாயில நான் கேட்டது வந்து பெரிய என்னோட வாய்ப்பான்னு நினைக்கிறேன். பெரிய எனக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பான்னு நினைக்கிறேன். நான் உண்மையிலேயே நான் இதை எதிர்பார்க்கல. அவங்களுக்கு என் நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன்ப்பா. முதல்வர் அம்மா செய்திருக்கிற துணை மாதிரியும் இவங்க எடுத்திருக்கிற இந்த முடிவு மாதிரியும் யாருமே செய்ய முடியாதுன்றதை நான் அந்த கருத்தை பதிவு பண்றேன். தாயோட வலியை உணர்ந்து அவங்க வந்து ஒரு தாயா இருந்து எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஆறுதலை கொடுத்துருக்காங்க. நிச்சயமா நான் அவங்க நன்றியை மறக்கவே மாட்டேன். Announcing the government's decision in the Assembly, Chief Minister Ms. Jayalalitha said, in line with the constitutional law and based on the powers vested with the state, the Tamil Nadu government would release Santhan, Murugan, A.G. Perarivalan, Nalini, Robert Pius, Jayakumar and Ravichandran, even if the central government responds or fails to respond to the decision of the state government. Krishnasamy, the president of Pudiya Tamilagam party, while speaking in the assembly on the announcement of Chief Minister Ms. Jayalalitha to release the 7 convicts in the Rajiv Gandhi assassination case, was intervened by the Chief Minister, who said with grit that the release of all the 7 people was for sure. மாண்புமிகு உறுப்பினர் இப்போது பேசுகையில் சட்டமன்றத்தில் என்று ஒரு தீர்மானத்தை நான் முன்மொழிந்திருக்கிறேன் என்று தெரிவித்தார். தீர்மானத்தை முன்மொழியவில்லை. இன்று எனது தலைமையில் கூடிய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட உறுதியான முடிவைத்தான் நான் இங்கே தெரிவித்தேன். நேற்று உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக சட்ட நிபுணர்களுடன் கலந்தாலோசித்த பின் இன்று காலை எனது தலைமையில் தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற்றது. அந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் 7 பேர் விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் என்ற முடிவெடுக்கப்பட்டு அதைத்தான் இங்கே அறிவித்தேன். CRPC 435 படி, அதாவது குற்ற விசாரணை முறை சட்டம் 435 படி இந்த முடிவை பற்றி நாம் மத்திய அரசுக்கு தெரிவித்து அவர்களுடன் கலந்தாலோசிக்க வேண்டும் என்று அந்த சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதற்காகத்தான் இன்று அமைச்சரவையில் எடுக்கப்பட்ட முடிவு மத்திய அரசுக்கு அனுப்பப்படும். 3 நாட்கள் காத்திருப்போம், அது சட்டத்திற்காக. ஆனால் அந்த 3 நாட்களுக்கு பின் மத்திய அரசு மாநில அரசுக்கு பதில் அனுப்பினாலும் சரி அனுப்பாவிட்டாலும் சரி மாநில அரசு எடுத்த முடிவை மத்திய அரசு ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி நிராகரித்தாலும் சரி அதை பற்றி நாங்கள் கவலைப்பட மாட்டோம். மாநில அரசுக்குள்ள அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இந்த 7 பேரும் விடுதலை செய்யப்படுவார்கள். இது உறுதி என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
Once again, intercede Krishnasamy, Chief Minister Ms. Jayalalitha revealed the double standards adopted by Karunanidhi on this issue. மாண்புமிகு உறுப்பினர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் இப்போது புதிய கோரிக்கைகளை எல்லாம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவரிடம் தங்கள் வாயிலாக ஒரே ஒரு கேள்வியை நான் கேட்க விரும்புகிறேன். இன்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாரே புதிய தலைமை, அந்த புதிய தலைமை முன்னாள் முதலமைச்சர் அவர்கள் அவர் ஆட்சியில் இருந்தபோது அவர் கூட்டிய அமைச்சரவை கூட்டத்தை பற்றி அங்கே என்ன முடிவு எடுக்கப்பட்டது என்பதை பற்றி இப்பொழுதுதான் நான் இங்கே தெரிவித்தேன். 2000ஆம் ஆண்டு திரு கருணாநிதி தலைமையில் கூட்டப்பட்ட அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அவர்கள் இதே கைதிகளை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பியிருந்தால் அன்றே அந்த முடிவை எடுத்து ஆளுநருக்கு அனுப்பியிருக்கலாம். அதை ஏன் அனுப்பவில்லை? அதை பற்றி ஏன் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி எதுவுமே பேச மாட்டேன் என்கிறார்? சற்று முன்புதான் விரிவான அறிக்கையை இந்த அவையிலே நான் வாசித்தேன், விவரங்களை தெரிவித்தேன். நான் கேட்கும் கேள்வி இதுதான். 2000ஆம் ஆண்டு திரு கருணாநிதி அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தபோது அவர் தலைமையில் அமைச்சரவையை கூட்டி அன்று ஆளுநருக்கு ஒரு பரிந்துரை அனுப்பினார்கள். சட்டப்படி அமைச்சரவை ஒரு பரிந்துரையை அனுப்பினால் ஆளுநர் அதை ஏற்க வேண்டும். அன்று திரு கருணாநிதி தலைமையில் கூடிய அமைச்சரவை அனுப்பிய முடிவு என்ன? நளினிக்கு மட்டும் மரண தண்டனை என்பதை ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றலாம், மற்ற 3 பேருக்கு முருகன், சாந்தன், பேரறிவாளன் ஆகியோருக்கு தூக்க தண்டனையை உறுதி செய்துதான் திரு கருணாநிதி அன்றைக்கு பரிந்துரை அனுப்பினார். அதைத்தான் ஆளுநரும் ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி அவர்களுக்கு இன்றைக்கு அதே கைதிகளின் விடுதலையை பற்றி பேசுவதற்கு என்ன அருகதை இருக்கிறது என்பதை டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி தெரிவிக்க வேண்டும். முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு கருணாநிதி அவர்கள் இரட்டை வேடம் போடுகிறார், கபட நாடம் ஆடுகிறார் என்று நான் மட்டும் சொல்லவில்லை, மாண்புமிகு உறுப்பினர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி அவர்களே இந்த பேரவையில் சொல்லி இருக்கிறார். அதாவது 2011 ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதி இதே சட்டமன்றத்தில் பேசும்போது டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் தமிழர்களுக்கும் அவர் மட்டும்தான் சொந்தக்காரர் என்று சொல்லிக்கொண்டே கருணாநிதி அவர்களுடைய இரட்டை வேடம், கபட நாடகம் அனைத்தையும் தோலுரித்து காட்டக்கூடிய வகையில் இனிமேல் தமிழ் என்றாலும் தமிழர் என்றாலும் தமிழினம் என்றாலும் அது தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் மாண்புமிகு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் தான் என்பதை நிரூபிக்கக்கூடிய வகையில் என்று பேசியிருக்கிறார். அதற்கு அவரே இப்போது பதில் சொல்லட்டும். Leaders of all political parties and Tamil people across the globe have hailed and thanked Chief Minister Ms. Jayalalitha for her historic announcement in the State Assembly today to release Santhan, Murugan, Perarivalan and the 4 others convicted in the Rajiv Gandhi assassination case. MDMK Chief Vaiko called Ms. Jayalalitha's announcement as a historic one and laudable, adding it was a merciful humanitarian move. I would extend my heartiest congratulations and gratitude on behalf of MDMK, on behalf of millions and millions of Tamils who were concerned about the misery of these condemned prisoners. Hats off to the Tamil Nadu government headed by Madam Jayalalitha. She has taken a bold and historic decision. Leaders of CPI and CPM also hailed the announcement of Ms. Jayalalitha. இந்த முடிவு உண்மையிலேயே வரவேற்கத்தக்கது. அதிலும் தமிழ்நாடு அரசு இந்த அளவிற்கு விரைவான முறையில், துரிதமான முறையில் செயல்பட்டிருப்பது மிகவும் பாராட்டுக்குரியது. மாநில முதலமைச்சர் பாராட்டுக்குரியவர். இதனை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நான் வரவேற்கிறேன். தமிழ்நாட்டு மக்கள் முழுமையாக வரவேற்பார்கள். வெளியிலும் ஜனநாயகத்தில் நம்பிக்கையுள்ள, நீதி நெறிமுறைகளில் நம்பிக்கையுள்ள அனைவரும் வரவேற்பார்கள். இன்று தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் மாநில முதலமைச்சர் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் சாந்தன், முருகன், பேரறிவாளன் அவர்களோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய அவர்களிடம் உள்ளிட்டு 7 பேர்களையும் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு தீர்மானத்தை 110 விதியின் கீழ் முன்மொழிந்திருக்கிறார்கள், நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. மாநில முதலமைச்சருடைய அந்த முயற்சியை, முடிவை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பாக நான் வரவேற்கிறேன். தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக
உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து அவர்களை விடுவிக்கிறோம் என்று அறிவித்திருப்பது தமிழக மக்கள் அனைவருடைய முழு வாழ்த்துதலுக்கும் பாராட்டுகளுக்கும் உரிய நல்ல செய்தியாக இருக்கிறது. Senior Supreme Court Advocate Ramjit Malani said the decision taken by Ms. Jayalalitha was very right. How can you give a person life death sentence? You keep hanging over you every day, torture. Then you keep him there in the state of torture for 22 years more. I mean, you should have some sympathy, some humanity. Of course, it is the right decision. This announcement of Ms. Jayalalitha has been lauded by the Tamil-speaking people across the globe as a humanitarian move. Tamilians living across the world have hailed Chief Minister Ms. Jayalalitha for her decision to release the 7 persons convicted of assassinating former Prime Minister Rajiv Gandhi. They expressed their gratitude to Ms. Jayalalitha by distributing sweets and bursting crackers. A day after the Supreme Court's decision to commute the death sentence to Murugan, Perarivalan and Santhan, citing an 11-year delay in deciding their mercy petitions, the Chief Minister of Tamil Nadu, Ms. Jayalalitha, today announced in the Tamil Nadu Legislative Assembly that 7 convicts in the former Prime Minister Rajiv Gandhi assassination case would be released. Soon after the announcement was made, the advocates gathered at the premises of the Madras High Court celebrated the news by bursting crackers. They thanked Ms. Jayalalitha for taking a historic decision. உலக வரலாற்றிலேயே யாருமே அறிவிக்க முடியாத ஒரு மாபெரும் உத்தரவாகும், ஒரு உத்தரவு உன்னதமான உத்தரவாகும். இந்திய நீதித்துறையின் இந்த உத்தரவு பொன்னெழுத்துக்களால் பொதிக்கப்பட வேண்டிய உத்தரவாகும். In Salem, AIADMK advocates, various political parties, human rights activists and Tamil activists expressed their appreciation and gratitude to Ms. Jayalalitha for making the right move. The general public and AIADMK advocates in other districts, including Trichy, Pudukkottai, Nagapattinam, Karur and Dindigul, lauded Ms. Jayalalitha for taking a historic decision and thanked her for the same. Shankara Narayanan, father of Nalini, and Rajeshwari, mother of Ravichandran, thanked Ms. Jayalalitha profusely for the announcement. எங்கள் பையனை விடுதலை செஞ்சதுக்கு எவ்வளவோ நன்றிங்க. அம்மா இதில் விடுதலை பண்ணி செஞ்சிட்டாங்க. மிக மிக சந்தோஷம் எங்களுக்கு அம்மா செஞ்சது. Social activists and the general public across the state are appreciating and thanking Ms. Jayalalitha for the bold and historic decision. கடந்த 23 ஆண்டுகாலமாக சிறைச்சாலை கொடுமைகளை அனுபவித்து வந்த 7 பேரையும் விடுதலை செய்த தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு டாக்டர் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு எங்களுடைய அகில இந்திய மூவேந்தர் முன்னணி கழகம் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தமிழக மக்களினுடைய உணர்வை முழுமையாக பிரதிபலிக்கக்கூடிய இந்த முயற்சி எடுத்த அம்மா அவர்களுக்கு நாம் மிகவும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றோம். இந்த அறிவிப்பை அடைவதற்கு முழுமையான ஒரு பொறுப்பு ஏற்றி செயல்பட்ட தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு இந்தியன் யூனியன் ஹாய்த மில்லத் லீக் தங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றது. முருகன், சாந்தன், பேரறிவாளன், நளினி உள்பட மற்றும் 7 பேர்களையும் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய அரசிற்கு 3 நாள் கெடு விதித்திருக்கிறார்கள். இந்த 3 நாட்களில் மத்திய அரசு விடுதலை செய்யவில்லை என்றால் மாநில அரசே அதை செயல்படுத்தும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட நெஞ்சுரம் கொண்ட ஒரு தலைவியை தமிழக மக்கள் பெற்றதற்கு தமிழ் மாநில முஸ்லிம் லீக்கும் தமிழக மக்களும் மற்றற்ற மகிழ்ச்சிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறது. பேரறிவாளன், சாந்தன், முருகன் உள்ளிட்ட 7 உடனடியாக விடுதலை செய்த முதலமைச்சர் அம்மா அவர்களுக்கு இன்று ஒட்டுமொத்த தமிழினமே நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றது. தமிழக முதல்வர், மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய முதல்வர் அவர்கள் இன்று காலை தமிழக சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி விடுதலை செய்வதாக தமிழக முதல்வர் அவர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளார்கள். இதற்கு தமிழின உணர்வாளர்களும் உலக தமிழர்களும் நன்றி கடன் பட்டவர்களாக இருப்போம். இந்த தீர்மானம் இந்த அரசியல் வரலாற்றில், தமிழ் தேசிய இன அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு மிகப்பெரிய தீர்மானம். இந்த தமிழ் இனம் உள்ள வரைக்கும் இந்த தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் மாண்புமிகு அம்மையார் அவர்களை தமிழ் இனம் என்றைக்குமே மறக்காது. மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் இன்று சட்டசபையிலே இந்த 4 பேருக்கும் விடுதலை செய்ய சொல்லி தீர்மானம் கொடுத்திருக்காங்க. புரட்சித் தலைவி அம்மாவிற்கு தமிழக மக்களின் சார்பாகவும் திண்டுக்கல் மாவட்ட மக்களின் சார்பாகவும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் உலக தமிழர்களுடைய ஒப்பற்ற
நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக இன்றைய தினம் விளங்கி மூவரையும் மேலும் நளினியையும் உடனடியாக சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளார். தமிழக முதலமைச்சருடைய இந்த உத்தரவை உலக தமிழர்களே இன்றைய தினம் மிக வெகுவாக சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றனர். தமிழக முதலமைச்சருடைய இந்த அறிவிப்பானது மனித தன்மை உள்ள அனைவராலும் பாராட்டக்கூடிய, நன்றி தெரிவிக்கக்கூடிய, ஒரு வரலாற்றிலே பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய அற்புதமான அந்த செயற்கரிய செயலை செய்த தமிழக முதலமைச்சரை இன்றைக்கு உணர்வாளர்கள் சார்பாகவும் இந்த இவர்களுடைய விடுதலைக்காக போராடிய கோடான கோடி தமிழர்கள் சார்பாகவும் மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் சார்பாகவும் நாங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Social networking sites like Facebook and Twitter are now flooded with praise and gratitude for Chief Minister Ms. Jayalalitha for taking the historic decision of releasing the 7 convicts in the Rajiv Gandhi assassination case. We also observe from the social media that the young people and intellectuals hail the humane and bold move of the Chief Minister. Chief Minister of Tamil Nadu, Ms. Jayalalitha, today flagged off bus services and inaugurated work sheds for the transport corporations at a total cost of 56 crore 75 lakh rupees. A Tamil Nadu government press release today said that the Service of Transport Department plays a vital role in the development of a state. The rural and urban areas get expanded in a parallel way with the growing population of a state. With a view to fulfill the transportation needs of the general public, the government headed by Chief Minister Ms. Jayalalitha has been introducing new buses and bus routes. Accordingly, on behalf of the Metropolitan Transport Corporation of Chennai, the following buses were flagged off by Chief Minister Ms. Jayalalitha. 50 new small buses at a cost of 7 crore 60 lakh rupees, 109 rated buses at a cost of 8 crore 2 lakh rupees. The following 185 new buses at a cost of 35 crore 56 lakh rupees on behalf of various government transport corporations, which include 8 buses on behalf of MTC, 51 buses on behalf of Viluppuram Government Transport Corporation, 16 buses on behalf of same Government Transport Corporation, 17 buses on behalf of Coimbatore Government Transport Corporation, 51 buses on behalf of Kumbakonam Government Transport Corporation, 33 buses on behalf of Madurai Government Transport Corporation, and 9 buses on behalf of Tirunelveli Government Transport Corporation. These buses will connect the nearest bus depot and railway stations to areas which earlier had no service. Taking cognizance of the need for additional work sheds for the transport corporations in line with the growing number of buses, Chief Minister Ms. Jayalalitha inaugurated the following 7 work sheds at a total cost of 5 crore 57 lakh rupees. On behalf of MTC, 1 shed at Besanagar at a cost of 69 lakh rupees and 1 at Adambakam at a cost of 86 lakh rupees. On behalf of Viluppuram Government Transport Corporation, 1 at Neyveli at 58 lakh rupees and 1 at Orikai at 94 lakh rupees. On behalf of Kumbakonam Government Transport Corporation, 1 at Alangudi at 85 lakh rupees and 1 at Arvakuriti at 99 lakh rupees. On behalf of Madurai Government Transport Corporation in Sivakasi at a cost of 66 lakh rupees. Chief Minister Jayalalitha today flagged off buses and inaugurated work sheds for the transport corporations at a total cost of 56 crore 75 lakh rupees. Minister for Transport Department V. Sendil Balaji, State Chief Secretary Sheila Balakrishnan, Principal Secretary of Transport Department Biraj Kishore Prasad and other senior government officials took part in the function. Earlier, Ms. Jayalalitha was welcomed amidst the sounds of traditional music organized on behalf of the State Transport Corporation and Anna Thorir Sanghavai. Chief Minister Ms. Jayalalitha today flagged off 403 surveillance bikes for the newly appointed vigil officers to take up round-the-clock surveillance works to maintain law and order. A Tamil Nadu government press release today said that the police department plays an indispensable role in maintaining peace in a state. The view to enable such a key department to discharge their duties even more efficiently, the government headed by Chief Minister Ms. Jayalalitha has been taking several steps like setting up new police stations, providing own buildings for these stations and giving away vehicles for surveillance. There are 135 police stations under the Police Department of Greater Chennai. A new vigil procedure has been introduced by dividing the police stations in Chennai into 3 to 4 groups. In each group, surveillance police personnel will go on vigil on 2-wheelers.
These personnel, while conducting vigil in their respective areas, will not only collect information relating to intelligence, but also enhance their relationship with the general public and also swiftly reach spots much earlier than the security personnel when a law and order problem arises. For this new surveillance method, 403 vigil groups have been set up throughout Chennai. These groups will work with 3 personnel conducting around-the-clock vigil in respective areas in the specially designed two-wheelers provided to them. The new vigil method, which has been implemented in each police station, will become a permanent part in the police works in Chennai. Chief Minister Jayalalitha today flagged off the renovated 403 surveillance bikes fitted with facilities including sirens and LED lights from the Secretariat today. Specially designed uniforms and helmets were provided to these police personnel. Constables have been appointed specially as surveillance officers to undertake this new responsibility. These personnel, in their specially designed bikes, along with other paraphernalia like mobile phones, wireless equipment and flash LED, can reach narrow lanes and crowded areas and conduct vigil and also reach troubled spots with much ease, the release added. State Chief Secretary Sheila Balakrishnan, Principal Secretary of Home Department Apurva Verma, DGP K. Ramanujam, Greater Chennai City Police Commissioner S. George and other senior police officials took part in the function. Chief Minister Ms. Jayalalitha handed over loan assistance at State Secretariat in Chennai today to the tune of 3 crore 80 lakh rupees under THADCO scheme through Bank of India. This is to help scheduled tribes buy rented vehicles, to help farmers buy pump sets at subsidized rates, for the construction of toilets in 200 houses in Kodanad, and for the upgradation of women's self-help groups. The Tamil Nadu government headed by Chief Minister Ms. Jayalalitha is providing loan assistances to enable Adi Dravidar and scheduled tribes to buy rented vehicles through THADCO, to enable farmers to buy pump sets and other equipment required for agriculture at subsidized rates, to build toilets in houses and to enable women's self-help groups to start business. Chief Minister Ms. Jayalalitha gave away loan assistance to the tune of 2 crore 75 lakh rupees through Bank of India under the THADCO scheme to enable 42 scheduled tribes to buy rented vehicles with a subsidy of 50%, 20 lakh rupees to 7 women self-help groups for the financial development of women in Kodanada area in the Nilgiris district, 45 lakh rupees to enable 150 farmers in the Nilgiris district to buy pump sets with a subsidy of 50%, and 40 lakh rupees to build toilets in 200 houses in Kodanada area in the Nilgiris district under Tamil Nadu Vision 2023 envisioned by Chief Minister Ms. Jayalalitha. As a mark of handing over loan assistances to the tune of 3 crore 80 lakh rupees, Chief Minister Ms. Jayalalitha handed over loan amounts to 7 beneficiaries at the State Secretariat in Chennai today. Minister for Adi Dravidar and Tribal Welfare N. Subramanian, Chief Secretary Sheila Balakrishnan, Adi Dravidar and Tribal Welfare Department Secretary Kannagi Bhakyanathan, Bank of India Coimbatore Zone Assistant General Manager K. Rajaraman, Liaison Officer of Bank of India J. John Brito and other top officials of the bank were present. The beneficiaries who received loan assistances from Chief Minister Ms. Jayalalitha thanked her profusely. THADCO அரசு உதவியின் மூலம் 50% மானியத்தில் நீலகிரி மாவட்டத்தை சார்ந்த பழங்குடியினர் 42 பயனாளிகளுக்கு வாகன கடன் அளித்த அம்மா அவர்களுக்கு எங்கள் பழங்குடியினர் சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கோடநாடு PLF மூலமா மலைச்சாரல் மகளிர் சுய உதவி குழுக்கு தொழில் தொடங்குவதற்கு பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மூலமா மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் கடனுதவி கொடுத்திருக்காங்க. மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுக்கு மிகவும் நன்றி. மலைப்பகுதி மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் அம்மா அவர்கள் 50% மானிய விலையில் விவசாய பம்ப் செட் வழங்கியதற்காக அம்மாவுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கழிப்பறை கட்டட வங்கி கடன் அளித்த அம்மா முதல்வர் அவர்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Setting at rest days of suspense and speculation, Andhra Pradesh Chief Minister N. Kiran Kumar Reddy today demitted not only the office of the Chief Minister but also the primary membership of Congress in protest against the creation of a separate Telangana state. Nallari Kiran Kumar Reddy, the 6th Chief Minister of Andhra Pradesh, today resigned from his post in disagreement with the Congress-led UPA government's decision to concede to the demand for separate state of Telangana. Reddy's resignation came after the AP Reorganization Bill 2013 was passed in Lok Sabha yesterday amid ruckus. Meanwhile, normal life in Rayalaseema and coastal regions of Andhra Pradesh came to a halt after a shutdown call by YSR Congress Party
to protest the manner in which the bill for formation of separate Telangana state was passed in Lok Sabha. Shops, business establishments and educational institutions remained closed, while buses of state-owned Andhra Pradesh State Road Transport Corporation went off the roads in all 13 districts of Seemandhra, as the two regions are collectively called. Protesters shouted against the UPA government and burnt effigies of Congress President Sonia Gandhi.